အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အင်နာဘလောကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအရင်ဗီဒီယိုမှာဒီပါဠိရ Buddhist study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ finance student ကိုအင်တာဗျူးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ပဲမို့နားမလည်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးဆက်ပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင်ပါဠိရ Buddhist study ဆိုတာဒီဘုံကြီးတွေနဲ့သီလရှင်တွေပဲရှောက်လို့ရတဲ့ program လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီ Buddhist ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီသူမဆို IS မလိုပဲနဲ့နိုင်ငံခြားကို full scholarship နဲ့ပညာသွားသင်ယူခြင်းနဲ့နေသူမဆိုရှောက်လို့ရတဲ့ program ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကြီးတွေနဲ့ဦးစင်းကြီးအတွက်ကြတော့ဒီကျောင်းပညာရပ်မှာ10ရောက်အောင်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဓမ္မစရိယအာယုံနဲ့ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူဝတ်တွေအတွက်ကြတော့ဒီအနည်းဆုံး10ရောက်အာယုံနဲ့ရှောက်လို့ရတဲ့ program ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်းဒီလက်ရှိပါဠိ Buddhist study သင်ယူနေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးချောလေးတို့ခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မင်းသားမင်းသမီးချောလေးတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်မေးပြလိုက်ပါတော့နော် Hello, my name is Minted and I'm doing my Bachelor of Degree in Buddhist Study. So now I'm the year student and I'm attending this program at Kondo International University, which is now collaborating with the International Buddhist College in Thailand. So in this video, I will mainly focus about my three facts concerning with my BE program. So the first one is the reason why I choose this program in Buddhist study. So when I applied the registration form, it was during COVID situation and local university are not open yet. So the only opportunity to continue my education journey is just to apply this BE program. So besides, we are given full scholarship by the principal or the founder. So it is very worthy to study. So that is one reason I choose this program. And another reason is that it is internationally recognized degree. So it's not easy to get this kind of degree with a full scholarship. So and also our principal supports us to join this program, and he is very supportive principal for me. So by the way, I would like to show my gratitude to my principal from this video. Second is that the difficulty during my lesson. So when I think carefully, there is almost no difficulty because the principal provides a complete set of teaching facility like computers, Wi-Fi, and classroom like that. So as I am in lay people, so it takes a certain amount of time for one client to understand the lesson because I'm not familiar with the higher knowledge of Buddhism like Abhidhamma. This is the only difficulty ever have in my bachelor degree. The last thing is my designation after my bachelor degree. So right now I have decided to pursue a master degree after my BE degree finished, but not with Buddhist study anymore. One thing I know is that I have to choose one major that match with my career for my future, but I can't tell exactly what it really is. So that is three things about me. So thank you so much for your listening. Just remember that learning is a lifelong pursuit. Keep seeking the knowledge and never stop growing. Thank you so much. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့မျိုးပါအခုလက်ရှိဖောင်ဒိုနေရှင် University PNU လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်တတိယနှစ်အကြောင်းသူအဖြစ်တက်ရောက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင် Buddhist Study Major ကိုအဓိကထားပြီးယူထားပါတယ် Buddhist Study Major ကဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ Buddhist Study Major နေပြီးတော့ကျမရဲ့အတွက် full scholarship ကိုပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမအနေနဲ့က spiritual and personal growth လို့ခေါ်တဲ့စိတ်သက်လူငယ်တွေအတွက်စိတ်သက်ဖို့ပြိုးရေးအပိုင်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ cultural and historical background လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်ွယ်သမိုင်းကြောင်းတဲ့အနှစ်သာရတွေပဲပို့ပြီးတော့သိချင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ Buddhist study လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Buddhist study လေ့လာနေတဲ့ဒီမှာအခက်အခဲတွေရှိလားဆိုရင်အခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီ language ပိုင်းပေါ်တော့တဲ့
international ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုသုံးရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကို communication ဘိုင်းမှာသုံးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Buddhist study ဘိုင်း Buddhist study ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးlanguage 3ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ Pali Sanskrit and Tibetan လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ language တွေကိုကျမတို့လေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသူတွေကလေ့လာနေစဉ်၄နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လေ့လာပါရဲ့ဒါလည်းကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ဘာသာရေးဆိုတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ Buddhist study ပြီးရင်ဘွဲရပြင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီဟာကအရန်ကိုကျေပြန့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိချိန်စဉ်းစားထားတာကြတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာတာကိုစိတ်ဝင်စားရဲအဲကြတော့ဒီ MA မှာဆိုရင်ဒီ scholarship တွေပါတယ်ရှာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ Buddhist study ကိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်အသစ်တွေလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း bachelor ပြီးရင်တခြား subject တွေကိုပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီ Buddhist study ပြီးဆိုရင် Buddhist study မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ career တွေလည်းအများကြီးရှိရလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဦးစင်းကတော့ဒီ Founder International University ဒါ PIU လို့လိုကောက်ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲဒီ PIU နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ International Buddhist College လိုကောက်တော့ IBC လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့အဲဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဦးစင်းကဒါဒုတိယနှစ်ကိုပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတအုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းအားကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုjoin ရတယ်လဲပေါ့အားကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်မှာဒါဦးစင်းဒီအခုကဘုရားဘာသာရဲ့ဒီဦးစင်းကရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဦးစင်းကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဘာသာစာပေတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုပြန်ပွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ထိုးပေါက်နိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနိုင်ငံတကာမှာသုံးတဲ့ဘာသာစကားကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကအခုဒီ Founder International University ကနေမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတကာသုံးတဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့စတင်ပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းကဒီဥစ္စာကိုဒါသဘောကျတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကဒီ Founder International University ဒီ PIU IBC ဒီဥစ္စာကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးဇင်းကအခုဒါဘီအေကျောင်းသားဖြစ်တဲ့လျောက်ပေါ့နော်ခက်ခဲတွေတော့ကျောင်းသားဆိုတော့ကျောင်းသားခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့။ခက်ခဲတော့ဆိုတော့ဦးစင်းကလောကီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုရဆယ်ရန်ဘက်ကနေပြီးတော့အောင်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကုတ်တာကျတော့နည်းနည်းအခြေခံအားနည်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့အားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအင်္ဂလိပ်လောကီအင်္ဂလိပ်ဘက်မှာကျတော့အားသာတော့လည်းပဲဒီနောက်ကုတ်တာမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာနားမလည်ရလေးတွေတော့ခက်ခဲတော့ရှိတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာဘက်ကနေပြောင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတကွပူပေါင်းမျိုးစာတွေလောက်ရတယ်နားမလည်ရရှိရင်မေးရတယ်ဒီလိုမျိုးဖေးမကူညီပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ခက်ခဲပေါ့နော်ဒါဒီတက်နေတဲ့အတော့တင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဦးစင်းဒီတနန်းပြီးသွားရင်ပေါ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီတနန်းပြီးသွားရင်အခု BA ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဦးစင်း MA ကိုဆက်တက်ဖို့ဦးစင်းရွေချက်ရှိတယ်စီစဉ်နဲ့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ MA တက်ဖို့ဦးစင်းစိတ်ကူးရှိတယ်ပေါ့ MA ပြီးရင်ဦးစင်း PhD ဒေါက်တာပြီးအောင်ဆက်တက်ဖို့လည်းဦးစင်းစီစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဦးစင်းကိုယ့်ရဲ့ကို data ကိုပြန်ပြီးတော့ဦးစင်းလာဒနာတိုးတက်ကြောင်းဦးစင်းအကျိုးပြုနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဦးစင်းရွေချက်လေးတွေထားတယ်Hello, it's me again. နောက်ဆုံးတက်ရောက်ကြံပြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလက်ရှိမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ master ရဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်ဒီအရေးလူတွေလိုမျိုးပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးတော့ရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီမေခွန်းလေးကို तू ကကျွန်တော်ရဲ့ email မှာတက်ဆင်ပေးပို့လာခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသူ email လေးမှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေထားလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်Hello everyone, I'm Khai Salin, who has currently finished her Bachelor of Pali and Buddhist Study, and the graduation will be soon. Before I give my opinion, I would like to talk about this BA program. This Pali and Buddhist Study program started in 2018 and is collaborated with the International Buddhist College, Thailand, IBC. That is the 2+2 program, which means we must study 2 years in Phnom International University, PIU, and the next 2 years in Thailand. I became one of the first students of
that program with the instruction of the principal Pongpongji Banayaga and his encouragement. PPG always talks about the value of education in the foreign university teacher system. Pali and Buddhist study was the first BA program in Phang In 2018, I was working in the Pali department and I studied Pali with PPG and other teachers. And also, I really loved learning Pali and reading the Pali Canon with my teachers. All the above first became the reason why I chose this program. ဒီအပိုင်လေးကတော့ဒီသူဘာကြောင့်မလို့ဒီ BA program ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပြီးသွားတာပါဒီအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမကတော့ဒီမခိုင်စာလင်းပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ဒီ bachelor တန်းပြီးသွားပြီဘွဲရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ BA program ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Pali and Buddhist Study BA program က2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူကလည်း2018ခုနှစ်မှာဒီစပြီးတော့တက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီ BA program ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားပေါ့နော်။ဒီ program ဘာလို့ join ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီသူကဒီဖုံဖုံကြီးကအမြဲတမ်းဒီဖုံဖုံကြီးရဲ့ instruction ကြောင့်မလို့ရယ်ဖုံဖုံကြီးရဲ့ encourage ကြောင့်မလို့ဒီ BA program join ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဖုံဖုံကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုဆုံးမရတဲ့ဒီ foreign university ရဲ့ teaching system တွေ education ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြရတဲ့ပြောပြီးဆိုတော့ဒီသူက2018ခုနှစ်မှာဒီပါဠိဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဖုံဖုံကြီးနဲ့အတူတခြားဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒီပါဠိစာသင်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီသူကအဲ့လိုမျိုးသင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပါဠိသင်ရအောင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ပါဠိကျမ်းဂန်တွေဖတ်ရအောင်နှစ်သက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကအချက်လက်တွေအကြောင်းမလို့ပဲဒီ BA program လေးကိုရွေးချယ်ပြသွားခဲ့တာပါတဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါမယ်there was so many difficulty in learning because this was a different education system from what I had learned before Especially for writing assignments and presentation, we need to follow academic writing system of the university. In this program, we need to figure out the views of the various Buddhist traditions around the world. In this case, I respect the perspective and beliefs of each philosophical and historical concept of what white Buddhism, which is a huge text and very complex. But as a result, I learned so much. For me, the exam was also one of my challenges because there was an international program where all the teachers and students came from different countries. But this all meant I was exposed to so much diversity of people. In that year, we learned via online because of the COVID-19, and sometimes we had an internet problem when we are attending. But as a result, I have good skills for online learning. Finally, in 2022, December 26, we went to the Thailand College campus and attended the classes in person. That was really nice opportunity to learn different cultures and the world to get excellent impression. ဒီပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီသူကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့သူတို့တက်ပြန်ဒီ assignment တွေတဲ့အခါမှာ presentation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးသူကဒီ international university ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ academic writing ပိုင်းကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့သူ့အတွက်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီတာကြီးရမှာကျတော့ဒီ online class နဲ့ပဲသင်ရတာပေါ့နော် online class နဲ့သင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် internet မှာကျတော့နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြထားတယ်။20နေ့ဒီဇင်ဘာ26မှာကျတော့ဒီသူကသူရဲ့ last semester မှာပေါ့နော်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ယူရတယ်။သူတို့ကကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရှိရပေါ့နော်။ဒီ different culture တွေလည်းသိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ friendship ဒီတကယ်ချင်းဖွဲ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေလည်းသူရခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ဒါတော့သူသင်ယူနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဒီဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲလေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ So now something at the end of my final year last semester, I joined the Organic Fund and Learning Center in the north part of Thailand in Chiang Mai, where they practice sustainable living to seed saving, natural art, building appropriate technology. Now I'm volunteering in that community. If you want to learn about sustainable living style, you can watch June Chandel TED Talk. I also joined one of the diploma program in Mahachulalongkorn University, Chiang Mai campus. And I'm preparing to apply for my next degree. I'm also looking forward to our upcoming graduation at IPC. Thank you so much.
ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသူအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းနာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူကဘီတန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုမှဆိုရင်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီချင်းမိုင်မှာဆိုရင်ဒီ organic fund နဲ့ learning center ကိုသူက join ခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဌာနမှာပဲသူက volunteer ပြန်လုပ်နေပါတယ်နောက်ထပ်ကဒီသူကဒီချင်းမိုင်ခပ်ပတ်မှာပဲရှိတဲ့ဒီမဟာချူလာလန်ကို University မှာဒီသူ့ရဲ့ diploma တန်းကို join ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ master degree အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အရှိမပြောသားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပါဠိရ Buddhist study က international ဘွဲဖြစ်တာမို့လို့ဒီဘွဲရပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအလောအကိုင်ကြီးမရှိမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကိုက bachelor မှာပါဠိရ Buddhist study နဲ့ပြီးသွားခဲ့ပြီးမဲ့ဒီ master ကိုထပ်ပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပါဠိရ Buddhist study တော့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးနဲ့ဒီ business တွေ education တွေနဲ့ပဲသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ major ဘက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်bachelor မှာပါဠိရ Buddhist study နဲ့ပဲပြီးခဲ့လို့ master မှာပါဠိရ Buddhist study ပဲဆက်တက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုတော့ဒီပါဠိရ Buddhist study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးချပို့ပြီးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Founder International University ရဲ့ Facebook page မှာအသေးစိတ်သွားရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်page လေးကိုလည်း like follow and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးတက်တာ